میں نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ ادارہ کو اپنی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور اس کے لیے لوگوں سے تعاون کا راستہ کم سے کم اختیار کیا جائے. جو دیتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے، اس سے ہمارے کام میں اضافہ ہو. اس الحمدللہ اس 7 سال کے عرصے میں ادارہ بہت حد تک خود کفیل ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر خود کفیل، لیکن ایک بڑی حد تک خود اپنے طور پر وہ اپنی کفالت آپ پوری کرتا ہے، جس کا اندازہ آپ کو ہمارے گوشوارہ آمد و خرچ اور بیلنس شیٹ سے کریں. اچھا، آپ قوم اور قوم کے بچوں کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہنے والے عنایت خان اپنی عمر کے آخری حصے میں مفلوج ہو گئے. اس کے باوجود یتیم خانہ سے ان کی محبت نہ گئی. 1958 میں یتیم خانہ کے سالانہ جلسہ میں جب ڈاکٹر ذاکر حسین بحیثیت گورنر بہار یہاں تشریف لائے تو عنایت خان ایک کونے میں زمین پر بیٹھ کر جلسے کی کارروائی دیکھ رہے تھے. یہ بات جب ذاکر حسین صاحب کو معلوم ہوئی تو وہ خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے کردار و عمل سے کافی متاثر ہوئے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے علاوہ مختلف مواقع پر یہاں ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد، بہار کے سابق وزیر اعلیٰ آجہانی مایا پرساد کے موجودہ وزیر اعلیٰ للو پرساد، اسپیکر غلام سرور، سرور علی اور ڈاکٹر عبدالحی تشریف لا چکے ہیں. اچھے انسان کا اچھا کردار لافانی ہوتا ہے. وقت اسے دھندلاتا نہیں اسے زمانہ فراموش کرتا ہے. عنایت خان کا کردار بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے جسے وقت کبھی گرد آلود نہیں کر سکتا. آخری آرام گاہ خداوند قدوس کے اس برگزیدہ اور نیک بندے کی دار فانی سے کوچ کر گیا، مگر اپنے پیچھے ایک ایسا سرمایہ چھوڑ گیا جو قوم کا سر فخر سے بلند کیے ہے. عقل و دانش ہے یہ علم و ہنر کا مخزن ہے. تاثر خزائے راجہ یہ گلشن ایسا گلشن ہے. اس علم قدم جینے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. انسانیت عظما کے یہاں اسباق پڑھائے جاتے ہیں. گمراہی فطرت انسان کی اس محفل میں کھو جاتی ہے. اخلاق کی اقدار اعلیٰ کردار میں سم ہو جاتی ہے. اس شمع سے اہل محفل کو ہستی کے شرارے ملتے ہیں. طوفان تردد میں بھٹکے ماضی کو کنارے ملتے ہیں. انسان کو ہجوم غم سے یہاں پیغام اما مل جاتا ہے. گم کر جائے منزل کو اپنی منزل کا نشان مل جاتا ہے. اس بزم میں حق و صداقت کا پیغام سنایا جاتا ہے. اخلاق سنوارا جاتا ہے. کردار بنایا جاتا ہے. اے صلی اللہ جاری ہے عنایت کا فیض روحانی. تکمیل یہاں پا جاتی ہے ناپختہ شرست انسانی. ناسازی فطرت آدم کو اس در سے دوا مل
اس پاک زمین پہ شام و ظہر انوار کی بارش ہوتی ہے. مٹی نہ کہو یہ سونا ہے، شبنم نہ کہو یہ موتی ہے. لافانی ہے عظمت و شوکت کے عنوان بنائے جاتے ہیں. اس علم قدم ایساتی انسان بنائے جاتے ہیں. ہر دل میں محبت کے جذبے، ہر لب پہ خوشی کے افسانے. اس علم و ہنر کی بستی میں دیوانے بھی ہیں اور فرزانے. تقسیم یہاں فن ہوتا ہے اور سر سے ہنر بھی ملتا ہے. عرفان خودی بھی ہوتا ہے اور سوزے جگر بھی ملتا ہے. اللہ کرے یہ علم قضا تاروں سے ابد آباد رہے، ہر آفت سے محفوظ رہے، ہر خدشہ سے آزاد رہے. یہ خرمان عقل و دانش ہے. کہتے ہیں جب ایک مرد بگڑ جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اسی کی ذات پر ہوتا ہے، مگر جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو ایک پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. عنایت خان اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ صرف یتیم لڑکوں کی کفالت ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یتیم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. افسوس ان کا یہ خواب ان کی زندگی میں تو نہیں پورا ہوا، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے اقبال خان نے کلونا میں مسلم لڑکیوں کا ایک یتیم خانہ قائم کر دیا. کیمرہ کے سامنے مریم کی ہم ہیں عابر فاطمہ، ہم گلشن زہرا کے پھول، ہم فدائے ذات باری، ہم ثنا خوان رسول، مریم کی ہم ہیں آبرو، ہم جمنزار خدیجہ، میں مثال رنگ و بو، جی یہاں بیٹھے بیٹھے ہو. ہاں جی نہیں شام کے اتوار میں ہے ایوانی بیٹھیں گے آپ چلے یہ 2 بجے تک میں یہاں ہیں. جی ٹائم تو نکال ہی رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹیم ورک ہے اور ہم ٹیم ورک کی وجہ سے یہ کام لیا ہے اور اپنا وقت نکال رہے ہیں. 3 اکتوبر 1938 کو عنایت خان صاحب جی جو آپ کے نانا مختلف تھے، انہوں نے اپنے خط میں لڑکیوں کا یتیم خانہ قائم کرنے کا خواب کیا. آج یہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہے. آپ یہ بتائیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں، یا یوں کہیے کہ عنایت خان مرحوم کے جاننے والے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ یتیم خانہ لڑکیوں کا یتیم خانہ قائم کیا. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کام شروع ان کے پوتے نے کیا اور ہم لوگ ٹیم ورک جو ہمارے پہلے خانے میں لوگ ہیں جیسے خورشید صاحب ہوئے اور ممبران ہمارے ہوئے
और तौफीक खां हुए, डॉक्टर मुनीर साहब हुए, मंजुल्ला साहब हुए, ये सब लोग मिल के एक ताउन के तौर पर, लेकिन कमेटियाँ उसके अलावा है। और डॉक्टर हाफिज़ फजलुल्लाह साहब प्रेसिडेंट उसके हुए, तौफीक खां सेक्रेटरी हुए, इकबाल खां बानी मतलब ये बच्ची हुए तुम्हारा के हुए, इकबाल जो उनके पोता भी और हमारे महनोई भी। अच्छा, ये मुस्लिम यतीम खाना चेरकी में वाक़ है, वहाँ भी पुराना। तो ये लड़कियों के यतीम खाना वहाँ से दूर खिलौना गाँव में कायम करने की क्या वजह है? इसलिए कि जो माहौल पैदा भी हो गया है, माहौल जो पैदा हो गया है, और उनके खतूत के बाद की बता रहे थे, यहाँ पर करते कि ये ऐसी जगह हो बच्चियों का यहाँ तमाम जगह सेफ्टी हो, सामाजिक सेफ्टी हो, इज्जत की सेफ्टी हो, लोगों की तामुन हो। ये मौजू गाँव जो था वो कोरोना ही था, क्योंकि बानियादारा की अपील भी थी कि जब भी कुछ हो बच्चियों का मामला है, उनके साथ बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ये दूसरा गाँव कबूल नहीं कर सकता है, न उनके मदद कर सकते, इसलिए उनके बताए उसके ऊपर अमल। आज इस यतीम खाना में, आपके इस लड़कियों के यतीम खाना में अंदाज़न कितनी लड़कियाँ हैं? अभी तो कुछ जो यतीम बच्चियाँ हैं करीब 52 की, यतीम बच्चियाँ करीब 52 की खुद यतीम खाना कफालत करता है, और बाकी बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, वो पढ़ जाते हैं। इस इमारत में आप लोगों ने लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल भी कायम किया? हाँ, काम शुरू किया हम लोगों ने अभी। क्या मुस्तकबिल में इसकी इमारत को इलाका पाने का कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है, जो नक्शा बन रहा है वो बनेगा। अच्छा, जैसा कि पता चला है 1935 में इस यतीम खाना के कई दुश्मन हुए, उस वक्त आपके नाना मोहतरम का साथ देने वाले कौन कौन हजरात थे? लोग तो मतलब लोकल में जो लोग थे, गरीब गुरबा थे, अफलास लोग थे, जो मुताज थे, या जो लोग तालीम से बेगरा थे, वो साथ दे रहे थे। लेकिन खाते पीते जमींदार तबका इसको पोषण करा था, उनकी बात की हुई थी अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, मेरा काम काज कर सकेंगे। क्या आप इदारा की इस मौजूदा पोजीशन को ही इसकी आखिरी सरहद समझते हैं, या किसी और भी ऊपर ले जाने नहीं, का कुछ प्रोग्राम? क्योंकि अगर अवामी ताउन रहा तो ऊपर बहुत जाने की उम्मीदें हैं, और जब 3 साल की मुद्दत में जो देख रहे हैं हम लोग अवाम का ताउन है, इसलिए बहुत कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं। अच्छा, इस मुख्तलिफ अदवार में इस इदारा के मोहतमीन कौन कौन हजरात रहे हैं और उनकी कारकर्दगी की क्या सूरत है? किस बच्चियों नहीं, मुस्लिम यतीम खाना इस्लाम की चेरकी में वाक़ है। हाँ, तो जो लोग पहले भी हमने इंटरव्यू आपको दिया कि शुरू में जो लोगों ने काम किया, बहुत से लोग आए, उस वक्त सिचुएशन यानी उतना रास्ता अवाम से काम था नहीं था, बल्कि बेचारे वो लोग काम कर रहे थे जो गाँव से काम कर रहे थे। उनके बहुत नाम याद होता है, असलम साहब थे, उसके बाद रहमान साहब खां थे, इस तरह से कुछ लोग जो अभी भी बच्चे हैं उसमें से लोग, वो लोग काम उनके कर रहे हैं। और कमेटियाँ चेंज हो रही थी, इसमें पहले भी लोगों ने काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। इनोवेशन हुआ बाद में, जब हमारा खुर्शीद साहब में इनोवेट आए तो इसको खींच के मतलब टाउन की तरफ लोगों को तारुफ कराने की बात आई, उन्होंने किया। और हम लोग इसके बाद इस तरह से पहले के तबके में ये जान डालने की कोशिश की कि ये मिली फर्ज है कि सब लोगों को जानकारी हो और जानकार लाया जाएगा। कई लोकल बॉडी में काम होता है, जैसे लोग कुछ कविते में काम कर रहे थे, कुछ वहाँ काम कर रहे थे, बेचारे उनका मीडिया ऐसा नहीं था कि प्रोग्रेस कर सकते, इस ज़माने में हाईलाइट नहीं कर सके वो। और हम लोगों ने जो ये तमाम फंक्शन कर रहे हैं या लोगों में मिलने जुलने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग भी इस समय शहर में कर चुके थे, इसलिए हमने शहर की तरफ अच्छा, ये आप बताएँ कि मुख्तलिफ तकारीब के मौके पर काफ़ी सियासी शख्सियतें, कुछ दानिश्वर हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, तो मशहूर कौन सी शख्सियतें थी जिन्होंने विजिट किया आपके यतीमखाना इस्लामिया चेरकी? ये हिंदुस्तान के लेवल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद रहमान कबीर साहब, ये हिंदुस्तान ये हमारे हुए। प्लस उसके बाद लोकल मिनिस्टर्स में जितने लोग हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, लालू प्रसाद, उसके बाद और भी रहमान कबीर, इस तरह से बहुत लोग आते रहे यहाँ पे। और ऐसे दानिशवर सबके मौलाना मोहनी साहब बहुत है, निज़ामुद्दीन साहब। इस यतीम खाना का सही यौम तासीस क्या है, वो तारीख़ अभी तक पता नहीं चल पाई, मगर हर साल 18 अक्टूबर को इसका यौम तासीस मनाया जाता है। हर इदारा में साल 6 माह के वक़्फ़ा पर कोई ना कोई तकरीब हुआ करती है। आपने इस इदारा में कौन कौन सी तकारीब का इनेकाद किया है? 1986 से साल में 2 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो लड़के अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो लड़के स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, वो तमाम लड़कों को 7 जनवरी या फरवरी के महीने में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
शाबाश हाँ बढ़ जाओ चलो मैं छोड़ो मत हाँ छोड़ो मत वाले मैन टू मैन सफेद एक गोल ले लिया ना शाबाश हाँ बढ़ जाओ चलो मैं छोड़ो मत हाँ छोड़ो मत वाले मैन टू मैन सफेद एक विनर टीम या कैप्टन शील्ड हाँ शील्ड एक मिनट बस ठीक कस्मे हाई स्कूल दो गोल से विनर हो हिप हिप हुर्रे करते हैं कि कोई बुलंद शख्सियत को आला शख्सियत को बुलाया जाए और वो उसको अक्टूबर का माह यतीम खाने का फाउंडेशन डे का महीना कौन सी तारीख को फाउंडेशन रखा गया था ये तफसील नहीं मालूम सिर्फ इतने पता चल सकता है रिकॉर्ड से कि अक्टूबर 1917 में इस अदारे का क़याम हुआ था इसलिए अक्टूबर में हम एक सालाना जलसा करते हैं जिसमें हम 2 प्रोग्राम करते हैं एक तो हम सीरत के जलसा करते हैं सीरत के जलसे में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो तराना देते हैं हम गाते हैं नाच देते हैं वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स देते हैं उसके बाद हमारा जो मेहमान खुसूसी होते हैं उनकी तकरीर होती है इस तरह से साल में 2 प्रोग्राम लेकिन इसके अलावा भी ये इसके अलावा बीच में होते रहते हैं शेड्यूल्ड नहीं ये 2 प्रोग्राम तो शेड्यूल्ड है इसके अलावा अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम में होता है कि हमारे स्कूल में किसी साल स्कूल का रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ या स्कूल में किसी लड़के ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया तो हम उस साल उन लड़कों को तमाम लड़कों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उन लड़कों को भी खुशामदीद करते हैं उन लड़कों की हिम्मत अफजाई करते हैं इस सिलसिले में एक बात और भी अर्ज कर देना ज़रूरी है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जब स्कूल का तज़किरा चलाया गया होता ये है कि यतीम खाने से बच्चे पास करते हैं मैट्रिक पास करने के बाद उनके पास आला तालीम के लिए कोई ज़राए बाकी नहीं वो तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो तालीम मैट्रिक पास करने के बाद मुकता करते हैं फिर करते हैं कि जो लड़के अपनी तालीम को आगे जारी रखना चाहते हैं उन लड़कों को यतीम खाना उन लड़कों को अदारा अपने तौर पर एडमिशन फ़ी दे देता है कॉलेज में एडमिशन का खर्च पूरा करता है उसके अलावा उन लड़कों को पूरी किताब मुकम्मल किताब खरीद कर दे देता है और वो लड़के फिर अच्छे होते हैं कि वो लड़के अपनी तमाम किताबें वापस कर देते हैं अदारा को इस तरह से हमारा एक बुक बैंक बन जाता है और वो बुक बैंक से फिर किताबें लोगों को देते रहते हैं बराबर इस सिलसिला चलता है अच्छे से अब तक हुई तमाम तकारीब हुई तो बहुत सारे शहर और बैरून शहर से भी तशरीफ लाते हैं उनमें चंद खास नामों का जिक्र करना तो ज़्यादा मेरे जब यानी जिस वक्त से हमने इसमें एक्टिव पार्ट लेना शुरू किया इस दौरान जनाब सरवर अली एक चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट मौजूदा लॉक आयुक्त जनाब जस्टिस अली अहमद श्री लल्लू प्रसाद चीफ मिनिस्टर बिहार जनाब गुलाम सरवर स्पीकर बिहार असेंबली जनाब डॉक्टर अब्दुल हाई जो पटना के मशहूर सर्जन में से हैं जनाब मौलाना अबुल इरफान नदवी जनाब डॉक्टर अब्दुल मोगनी जनाब डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सज्जाद रांची यूनिवर्सिटी ये तमाम अफराद जलसे में शिरकत करते रहे मुख्तलिफ मौके पर कभी सीरत के जलसे में और कभी वो फाउंडेशन डे के जलसे में
اچھا، اس ادارے میں جو آپ لوگ اتنا ایکٹیو پارٹ کر رہے ہیں اس میں نوجوانوں کا طبقہ بھی ضروری حصہ لیتا ہے؟ یقینی تو نوجوانوں کا ایک بہت بڑا اثر پوچھے تو یہ کہ اب یہ کام تو نوجوانوں ہی کی کرنے ہی کا ہے، اور ہم لوگوں کی اب ہم لوگ اپنی عمر کے طے حد پر پہنچ چکے ہیں اور چند دنوں کے مہمان ہیں، اس لیے ہم خود اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ٹیم ہونی چاہیے جو تیار رہے، جس وقت ویکینسی خالی ہو جائے گی اس وقت وہ ٹیم بھرے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں مظہر حسین بہت ایکٹیو پارٹ لے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ ادارے میں بہت ساری اصلاح کر سکیں، جس سے آپ بھی بیمار ہو جاتا ہے، گاہے ادارے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کی کھوج لگائی جائے تو وہ بھی انسان کی طرح اپنے تمام کام ٹھیک طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے بیماری کی وجہ تلاش کی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ادارے کا رابطہ دانشتہ یا غیر دانشتہ عوام سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کام خورشید صاحب ایڈوکیٹ کے سیکریٹری ہونے کے پہلے شروع ہو چکا تھا، جس کا پتہ دھیان کسی کا نہیں گیا، اور یہی وجہ ہے کہ خورشید صاحب جو ہمارے پہلے سیکریٹری تھے اور جو ابھی سب کچھ کام ہم نے دے رکھا ہے کر رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لوکل لوگوں کا دھیان ہٹ رہا تھا، مگر بانی ادارہ کی قربانی، ان کے احسانات جڑ پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے عوام کے درمیان رابطہ قائم کیا، ان کو بتایا کہ آپ کا ادارہ آپ کا تعاون چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ سے تعاون نہیں لیا ان کے کام کرنے کا انداز تھا، اگر انہوں نے جان بوجھ کر کیا تو اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا، اور آپ سر جوڑ کر یہ کام کریں، کیونکہ آپ کی فلاح اسی میں ہے۔ ہر گاؤں میں گیا، ان سے معاونت کی اپیل کی، سب لوگ دل جان سے اس کام میں لگ گئے۔ آج اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہر لوگ اس کی فلاح میں پوچھا ہے، چاہے شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، ماسٹر ہو، ممبر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مصیبت پریشانی کے باوجود قوم اس کو اپنے خون اور پسینے سے سینچ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے کھانا بنانے کی کوشش کی ہے، آنے والے لوگ اس نقشے کو اپنے طور پر کریں گے۔ یہی طاقت صرف اس لیے نصیب ہوئی کہ بانی ادارہ نے جو تعلیم و تربیت دی تھی وہ ہمارے خون میں یا نس میں رس و بس گئی تھی۔ ممکن ہے لوگ یہ سوچے کہ آج آخر اس ویڈیو کیسٹ کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ تو جناب والا، ویڈیو کیسٹ کا مقصد آپ تک یہ جانکاری پہنچانا ہے کہ ادارہ کس طرح سے پھولا پھلا ہے۔ یہ کام کی جانکاری فوراً اس میڈیا سے مل جاتی ہے، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کام کس طرح ہوا جانکاری میں لانا تھا، ایک کوشش انشاءاللہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہوا ہے آپ تک جہاں پہنچایا جائے، اور یہ کوشش انشاءاللہ کامیاب نظر آتی ہے۔ اللہ اس کو قبول کرے۔ آپ سبوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو پریزیڈنٹ جو بنایا جا رہا ہے یہ عوام کا تعاون ہے۔ اس کے پہلے جو گولڈن جوبلی بنایا گیا تھا وہ ڈاکٹر ابوالخیر صاحب کی کاوش کا نتیجہ تھا اور لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، میں اب تک پہنچا دیا۔ 17-18 اکتوبر 1992 کو یتیم خانہ اپنی پلیٹینم جبلی منا رہا ہے۔ آئیے ہم دعاگو ہوں کہ یتیم خانہ کئی بار 100 سالہ جشن منائے اور قوم کے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ عنایت خان کی روح خوشی سے جھوم اٹھے۔